what is an Euler-Cauchy equation? What is the form of an Euler-Cauchy equation? X square y double dash plus x ax y dash plus dy is equal to 0, right? So y double dash in the coefficient x square ആയിരിക്കും, and the coefficient of y dash is some x ax plus the coefficient of y is some constant. Then that type of equation is called Euler-Cauchy equation, right? So to solve that Euler-Cauchy equation, you have to write the characteristic equation first. Okay, so the characteristic equation of an Euler-Cauchy equation is what? M square plus a minus 1 into m plus b is equal to 0, where a and b are the coefficients of x, y dash and b, x, y dash and y respectively. Okay, so the question കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ you can write the coefficients a and b, and after that you can find the characteristic equation, okay, by using the formula m square plus a minus 1 into m plus b is equal to 0. Then it will be a what, second order, means quadratic equation. Then you can solve that quadratic equation. Then you will get three types of roots. So that is either it may be what, the two distinct real roots, or double root, or complex conjugate, right? If it is a root, distinct real root, if the roots are distinct real roots, then our general solution is y is equal to c1 x raised to m1 plus c2 x raised to m2, where m1 and m2 are the roots of the characteristic equation. Okay, so if it has only one root, that is m, the root is m, then our equation is what, y is equal to c1 plus c2 log x into x raised to m. Okay, and similarly if it is a complex conjugate, means m is equal to some p plus or minus iq, then our general solution is y is equal to x raised to p into a uh, a cos, sorry, a എന്തായിരുന്നു, cos q log x plus, ഇതെനിക്ക് എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ആട്ടോ, ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? a cos q into log x plus b sin q into log x, അല്ലേ? അതല്ലേ വരുന്നത്? y is equal to x raised to p, means p and q ആയിരിക്കും. p is the real part and q is the complex part. Then y is equal to x raised to p into a cos q log x plus b sin q log x. Okay, so that is what the solution if the roots are complex root. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്തു. സോ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആണോ? വാട്ട് ഈസ് എൻ Euler-Cauchy equation and how to solve a Euler-Cauchy equation? Is it clear, everyone? Okay, then do another problem. രണ്ട് പ്രോബ്ലം അല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്തേ? സോ അടുത്ത് ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണേ. Okay, so which is the, ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്തോ? സോൾവ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് 7xy dash plus 13y equal to 0. പ്രോബ്ലം ചെയ്തേ? ഇത് ചെയ്തില്ലല്ലോ. x square y double dash plus 7xy dash plus 13y equal to 0. x square y double dash plus 7xy dash plus 13y equal to 0. Solve this equation. പെട്ടെന്ന് ചെയ്തേ. ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ എ ആൻഡ് ബി എഴുതുക. എ ഈക്വൽ ടു എന്താണെന്ന് എഴുതുക, ബി ഈക്വൽ ടു എന്താണെന്ന് എഴുതുക. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഫൈൻഡ് ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ, then find the roots of the characteristic equation, then write the solution of this Euler-Cauchy equation. ചെയ്തോളൂ.
ആൻസർ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ പറയുക. കിട്ടിയ ആൻസർ ആൻസർ കിട്ടിയോ ആർക്കെങ്കിലും? നന്ദന? Yes, ma'am. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്താ കിട്ടിയേ? m² + 6m + 30. That is the characteristic equation. എല്ലാവർക്കും അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? m² + 6m + 13 = 0 is the characteristic equation. Solve that characteristic equation using the quadratic formula, that is x is equal to 3. ഇവിടെ m ആണല്ലോ. So m is equal to -b plus or minus root of b² minus 4ac/2a. അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് find the roots. റൂട്ട് കിട്ടിയോ ആർക്കെങ്കിലും? Very good. -3 plus 2y and -3 minus 2y. That is -3 plus or minus 2y is your root. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ത് വരുമോ? -3 plus or minus 2y, which means p is equal to -3 and q is equal to 2. X raised to -3 a cos 2 log x plus b sin 2 log x. Very good. That is the answer. കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും ആൻസർ? x raised to -3 into a cos 2 log x plus b sin 2 log x. Very good.
രണ്ടുപേർക്കേ കിട്ടിയുള്ളോ? വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയോ? ഓക്കെ, സോ അത് ക്ലിയർ ആണല്ലേ? ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ബാക്കി എല്ലാരോ? ബോയ്സ് എപ്പോഴും റിപ്ലൈ തരുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ എപ്പോഴും ചെയ്യുക. ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ എന്താ റിപ്ലൈ തരാത്തത്? എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കാൻ പറയുന്നില്ലേ? ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തുണ്ടോ? ചെയ്തു തരണോ? പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞേ, ചെയ്തു തരണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തു തരാം. ഇവിടെ നോക്ക്. So this is our equation. So first we have to write the characteristic equation. So we want A and B. So A is the coefficient of x, y dash. That is A is equal to 7 and B is equal to 13. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി എഴുതാൻ പറ്റൂലേ? Then ഈ characteristic equation formula എന്താ? M square plus A minus 1 into M plus B is equal to 0. ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം, ഈ ഒരു characteristic equationന്റെ formula. Now substitute A and B here. So M square plus A is 7. So 7 minus 1 into M plus 13 equal to 0. So M square plus 7 minus 1 is 6. 6M plus 13 equal to 0. Okay, so this is your characteristic equation. Now find the roots of the characteristic equation using the formula minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a, which is equal to minus 6 plus or minus root of 6 square minus 4 into 1 into 13 divided by 2 into 1. Okay, which is equal to minus 6 plus or minus root 36 minus 52 അല്ലേ വരാ? Right? Yes. Divided by 2. Okay, so which is equal to minus 6 plus or minus root of 36 36 minus 52 എത്രയാണ് വരിക? 52 minus 36 is 16, right? So 16 minus 16 divided by 2, which is equal to M is equal to minus 6 plus or minus root 16 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 മൈനസിന്റെ റൂട്ട് I divided by 2. Then taking 2 outside, you will get minus 3 plus or minus 2y divided by 2. Then 2 and get cancelled. So M is equal to minus 3 plus or minus 2y. So this is the root, and our root is a complex root. Complex root ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്? ഈ റിയൽ പാർട്ട് ആണ് P. So P is equal to minus 3 and Q is equal to 2. Therefore, a general solution is y is equal to നമ്മുടെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എഴുതുക. എന്നിട്ട് എന്താ ഈ പിക്ക് പകരം -3 കൊടുക്കുക, ക്യൂക്ക് പകരം 2 കൊടുക്കുക. Therefore, y is equal to എന്ത് വരും? x raised to -3. x raised to p ആണ്. So x raised to -3 into a cos q log x. So here q is 2. So 2 cos 2 log x plus b sin 2 log x. So this is the answer. ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണോ? എല്ലാവർക്കും ആൻസർ കിട്ടിയോ?
ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഓയിലർ കോഷി ഇക്വേഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, പക്ഷെ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഈ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ വിത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് കോഎഫിഷ്യൻറ്റും അതേപോലെ ഓയിലർ കോഷി ഇക്വേഷൻ. എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇനി നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ 2 ടൈപ്പ് ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ. സോ അത് രണ്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചു, അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ കാണാൻ പഠിച്ചു. ഇനി നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. നോൺ ഹോമോജീനിയസും ഈ 2 ടൈപ്പിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അതായത് നോൺ ഹോമോജീനിയസ് മീൻസ് എന്താ, ഈക്വൽ ടു നോൺ സീറോ. നമ്മളിപ്പോ ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ എന്താണ്, ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ വരുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സീറോ ആയിരിക്കില്ല, അതിന് പകരം സം ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയാം. നോൺ ഹോമോജീനിയസും നമ്മൾ ഈ 2 ടൈപ്പിനെ പഠിക്കുക, കോൺസ്റ്റന്റ് കോഎഫിഷ്യന്റ് വരുന്ന നോൺ ഹോമോജീനിയസും പിന്നെ ഓയിലർ കോഷി വരുന്ന നോൺ ഹോമോജീനിയസും. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ അവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് പകുതിയോളം ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ സെയിം കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, നോൺ ഹോമോജീനിയസിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിൽ പകുതി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പകുതിയാണ് നിങ്ങൾ ഇനി പുതിയതായിട്ടുള്ള കാര്യം പഠിക്കാനുള്ളത്. സോ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുക. കാരണം ഇത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. അതാണ്. ക്ലിയർ ആണോ? എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു കാര്യം, നാളെ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഉണ്ട് മാത്സിൻ്റെത് 9:30 തൊട്ടിട്ട് 11 വരെ. ഓക്കെ, 9:30 ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവരും നിർബന്ധമായിട്ടും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾ മിസ്സാക്കുന്നാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. ഇത് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തേ. Solve x square y double dash plus x y dash plus y equal to 0. First question. Second question, solve x square y double dash minus 20y equal to 0. Y dash in term ഇല്ല, അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. And the third question, solve x square y double dash, sorry, 4x square y double dash plus 12x y dash plus 3y equal to 0. And the fourth one, solve x square y double dash minus 1.5 xy dash minus 1.5y equal to 0. ഈ 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ചെയ്തേ. 4ന്റെ ആൻസർ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെത് y is equal to a cos log x plus b sin log x. ഇതിൻ്റെത് y is equal to c1 x raised to minus 4 plus c2 x raised to 5. And ഇതിൻ്റെത് y is equal to c1 x raised to minus 1 by 2 plus c2 x raised to minus 3 by 2. And last one, y is equal to c1 x cube plus c2 x raised to minus 1 by 2. 4 എണ്ണം. ആൻസർ ഇത് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയാം.
ആദ്ര, Present, ma'am. അഭിജിത്ത്, അഭിജിത്ത് കെ, അഭിജിത്ത് കെ പി, Present, ma'am. അഭിരാഗ്, Present, ma'am. എബിൻ, Present, ma'am. ആദിത്യ, Present, ma'am. അദ്വൈത്, Present, ma'am. അഫ്ര, Present, ma'am. അക്ഷയ, Present, ma'am. അമൽ, Present, ma'am. അമാന, Present, ma'am. അമാന, അമയ, Present, ma'am. അംഗിത, Present, ma'am. അനന്യ, Present, ma'am. അനുശ്രീ, Present, ma'am. അനുശ്രീ വി, Present, ma'am. അൻവയ, Present, ma'am. ആര്യ, Present, ma'am. അതുൽ, Present, ma'am. അതുൽ എം വിനോദ്, Present, ma'am. ചന്ദന, Present, ma'am. ദിയ, Present, ma'am. ദിയ ടി എം, Present, ma'am. ഫർഹാന, Present, ma'am. ഫാത്തിമ ജുമിന, Present, ma'am. പ്രിൻസി, Present, ma'am. ഫിദ ഫാത്തിമ, Present, ma'am. ഹിബ ഫാത്തിമ, ഹിബ, ഹുസ്ന, Present, ma'am. ജയദീപ്, ജയദീപ്, ഖദീജ, Present, ma'am. റെയ്ഹാൻ, റെയ്ഹാൻ, സെയിൻ, Present, ma'am. ഫസൽ, Present, ma'am. ഫസൽ ഉണ്ടോ? Present, ma'am. ഷാസ്, Present, ma'am. നന്ദന, Present, ma'am. പ്രദുൽ, Present, ma'am. രാഖിൽ, Present, ma'am. റാണിയ, റാണിയ, റിഷാൽ, Present, ma'am. സഫീല, Present, ma'am. സരിക, Present, ma'am. നയന, Present, ma'am. സിക്ത, Present, ma'am. സ്നേഹ, Present, ma'am. സൂര്യനന്ദ, സൂര്യ, വിനയ, അഭിജിത്ത് കെ, ഹിബയുണ്ടോ? ഹിബ, ഹലോ മാം. മാം അഭിജിത്ത് കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ഹിബയുണ്ടോ?
ഹിബ, ജയദീപ്, റൈഹാൻ, റാണിയ, സൂര്യനന്ദ ആൻഡ് വിനയ. റൈഹാൻ, ജയദീപ് ഇല്ലല്ലോ. ഓക്കെ, റാണി ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ആൻസർ കിട്ടിയോ നിങ്ങക്ക്? ഇവ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ? ആൻസർ കിട്ടിയോ? ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് എക്സ് വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു 0. അതിന്റെ ആൻസർ എത്ര പേർക്ക് കിട്ടി? എ കോസ് ലോഗ് എക്സ് പ്ലസ് ബി സൈൻ ലോഗ് എക്സ്. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ അതിന്റെ ആൻസർ? ഒന്നാമത്തെ. ഓക്കെ, ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ കിട്ടിയോ? സോൾവ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് മൈനസ് 20y ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇത് ചെയ്തോ നിങ്ങൾ? ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ, നമ്മൾ ഇക്വേഷന്റെ ഫോം എന്താണ്? എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് മൈനസ് 20y ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ഡാഷിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് എക്സ് വൈ ഡാഷിന്റെ. സോ ഹിയർ വി ഹാവ് നോ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഓഫ് വൈ ഡാഷ്. സോ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിട്ട് എടുക്കണം? നമ്മൾ 0 ആയിട്ട് എടുക്കണം. കാരണം എന്താ, ഇവിടെ വൈ ഡാഷ് ഇല്ല. സോ വൈ ഡാഷ് ഇല്ലെങ്കിൽ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ആൻഡ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇവിടെ? ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു -20 ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി എയും ബിയും ഇതാണ് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആയ എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു എം പ്ലസ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. എ ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്, ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു -20 കൊടുക്കുക. ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് 0 മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു എം plus minus 20 equal to 0. That is m square minus m minus 20 equal to 0. ഇതാണ് നിങ്ങളെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ വരിക സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ. ഓക്കെ, ആൻഡ് സോൾവ് ദറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ. ഈ ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? c1x raised to -4 plus c2x raised to 5 കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ c1x raised to 4 plus c2x raised to 5. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അടുത്ത ചെയ്തോ. മൂന്നാമത്തെ ആൻസർ കിട്ടിയോ? മൂന്നാമത്തെ കിട്ടിയോ? അതും ചെയ്തോ? ഓക്കെ, ഇതന്നെ കിട്ടിയോ ആൻസർ? y is equal to c1 x raised to -1/2 plus c2 x raised to -3/2. കിട്ടിയോ ഇത്? Very good. And the last one. അതും ചെയ്തോ? ലാസ്റ്റ് വൺ. ഇതിൽ ഈ 4 പ്രോബ്ലത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ ചെയ്തു തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇനി എല്ലാ പ്രോബ്ലം ചെയ്തു തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ചെയ്തു തരാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി, നമ്പർ പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരാം പ്രോബ്ലം. ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ, ചെയ്യാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചോദിക്കുക. ആ നമ്പർ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ഏതെങ്കിലും പ്രോബ്ലം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പറയാ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലേ എനിക്കത് മനസ്സിലാവും. നിങ്ങൾ കുറേ ആൾക്കാർ ഈ അറ്റൻഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. അതായത് ലാസ്റ്റ് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് മാത്രം വന്നിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി വേണ്ട. അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് തരുള്ളൂ. ഓക്കെ, നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം വരുമ്പോൾ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം.
അത് കൺസിഡർ ചെയ്യും. അല്ലാണ്ട് ആദ്യമൊന്നും ക്ലാസ്സിൽ ഇല്ലാണ്ട് ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വെറും അറ്റൻഡൻസിന് മാത്രം വരുന്നത് അത് ശരിയല്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ. സോ 4 കിട്ടിയില്ലേ? ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്തു തരണോ? ഓക്കെ. So our next topic is non-homogeneous differential equation. അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, Wronskian. ഓക്കെ. സോ എന്താണ് non-homogeneous differential equation? An equation, second order differential equation, y double dash plus generalized പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് f of x y dash plus some g of x y equal to some r of x. ഇവിടെ എപ്പോഴും നമ്മൾ 0 ഇട്ടിട്ടായിരുന്നു ഇത്ര സമയം ചെയ്തത്. Means it is a homogeneous equation. And if it is r of x equal to some function of x, then the second order equation is called non-homogeneous differential equation. Okay. So non-homogeneous equation example നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ y double dash plus 2y dash plus 3y equal to some sin x. Okay. So this is a non-homogeneous equation. നിങ്ങൾ നോക്കി ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താ? y double dash plus 2y dash plus 3y. This is the second order differential equation with constant coefficient. അല്ലേ? ഇതെന്താ? ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ വിത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് കോഎഫിഷ്യന്റ് അല്ലേ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത്. ആൻഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഈസ് സം r of x. Okay. So this is a non-homogeneous equation with constant coefficient. Okay. And ഇതാണെങ്കിലോ x square y double dash plus 3xy dash plus 4y equal to some cos x. Okay. This is also a non-homogeneous equation. Equal to കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു x വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, x വരുന്ന ഒരാളെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെങ്കിൽ then the equation is said to be non-homogeneous. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഇക്വേഷന്റെ ടൈപ്പ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇത് ഏത് നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ ആണെന്ന് തീരുമാനിക്കുക. സോ ഹിയർ ദി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഈസ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ വിത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് കോഎഫിഷ്യന്റ്. സോ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ വിത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് കോഎഫിഷ്യന്റ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഇതോ, this is non-homogeneous differential equation with
ഓയിലർ കോഷി ഇക്വേഷൻ. ഓയിലർ കോഷി നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ രണ്ടാമത് എഴുതിയത്. ബിക്കോസ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ആളാരാണ്? ഓയിലർ കോഷിയാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഓയിലർ കോഷി ഇക്വേഷൻ. സോ ഇതെന്താണ്? നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഓയിലർ കോഷി ഇക്വേഷൻ ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചതൊക്കെ എന്താ? ഹോമോജീനിയസ് ഓയിലർ കോഷി ഇക്വേഷൻ അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഹോമോജീനിയസ് ഓയിലർ കോഷി ഇക്വേഷനാണ്. കാരണം എല്ലാം ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരുന്നു. ബട്ട് ഹിയർ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ then we call this equation as what? The what? Non-homogeneous equation. Okay, so that is the difference between the homogeneous and non-homogeneous equation. So you have to find the solution of non-homogeneous equation too, and before that you have to study the Wronskian. വാട്ട് ഈസ് എ റോൺസ്കിയൻ? ഞാൻ ജസ്റ്റ് അത് എന്താണെന്ന് മാത്രം പറയാം. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം. സോ നാളത്തെ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് മറക്കണ്ട. 9:30 നിങ്ങളെ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്. ഓക്കെ, സോ Wronskian of a solution. Okay, it's very simple. Let y1 and y2 are the solution of a second order differential equation. Okay, so y1 and y2 എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ആണ്. y1 and y2 are the solutions of second order differential equation. Then the Wronskian of y1 and y2, it is denoted by w of y1 y2. Okay, the Wronskian of y1 y2 എന്നാ വായിക്കുക. w of y1 y2. ഈ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ്റെ Wronskian എന്ന് പറയുന്നത് is determinant y1 y2 y1 dash y2 dash. Okay, this is the Wronskian of two solutions, y1 and y2. Okay, if y1 and y2 are the two solution, then Wronskian of that solution is what? Determinant y1 y2. Determinant y1 y2 സൊല്യൂഷൻ ആണ്. അത് നിങ്ങൾ ഒന്നിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരും എന്താണ് y1 എന്താണ് y2. അപ്പോൾ ആ y1 y2 ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ ഫൈൻഡ് ദി ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് y1 ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് താഴെ എഴുതേണ്ടത്, y2 ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഇതിന്റെ താഴെ എഴുതേണ്ടത്. ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദി വാട്ട്? ഡിറ്റർമിനന്റ്. ഇതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. 2/2 മെട്രിക്സ് അല്ലേ. സോ ദ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഈസ് y1 into y2 dash. ഇത് രണ്ടും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. മൈനസ് y2 into y1 dash. So this is the Wronskian. Okay, so detail ആയിട്ട് നമുക്ക് നാളെ പറയാം. Thank you.